مالدار ہر مالدار کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے. یہ تو خوش نصیب ہوا کرتے ہیں اللہ کی قسم کہ جنہیں اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے گھر پہ خرچ کرتا ہے. دیکھیے ایک حدیث آتی ہے، ایک انسان غریب فقیر مالی اعتبار سے بالکل زیرو پہ قلاش، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیجئے میں مالدار ہو جاؤں. میرے نبی سے درخواست کی، دعا کی، اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیجئے میں مالدار ہو جاؤں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی، مالدار ہو گیا. جب مالدار ہوا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ فلاں شخص کے پاس آج بڑا روپیہ پیسہ ہے، یہ وہی ہے جو کل تک کا غریب فقیر تھا، یہ وہی ہے جو کل تک کلاش تھا. اس نے مجھ سے دعا کی درخواست کی، میں نے دعا کر دی، آج بکریوں کا ریوڑ ہے، مال پیسہ روپیہ پیسہ درہم و دینا، اس سے جاؤ اور اللہ کے راستے میں مال لے کر آؤ. اب وہ قاصد پہنچا کہ بھائی آپ وہی غریب فقیر تھے، آپ کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، آج آپ مالدار ہو گئے، چلو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. آج دین کو، اسلام کو تیرے مال کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اس شخص نے کہا کہ جو کل تک کا فقیر تھا آج مالدار بن گیا میرے نبی کی دعاؤں کے صدقے. کہنے لگا کہ اللہ کے نبی نے میرے لیے دعا اس لیے کی تھی کہ مالدار ہو جاؤں تو مجھ سے پیسے لینے آؤ گے، اس لیے دعا کی تھی. میرے نبی کو تانے دے رہا ہے بدبخت اور بدنصیب کہ میرے لیے دعا اس لیے کی تھی. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ مالدار دیکھا نہیں اور جھولی پھیلا دی. تو یہ بدنصیب انسان میرے نبی کے قاصد کو کہتا ہے کہ میرے لیے تمہارے نبی نے دعا اس لیے کی تھی کہ مالدار ہو جاؤں تو پیسے لینے آ جاؤ، کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، جاؤ. آج جھڑکیاں دیتے ہو نا، کوئی آ جائے اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں مال طلب کرنے کے لیے، بھائی مسجد کی طرف سے آیا ہوں، کوئی آ جائے کہ جناب مدرسے والوں کی طرف سے آیا ہوں، کچھ چندہ دے دو، کچھ خیرات دے دو، جھڑکیاں دے کے ان کو اپنی مسجدوں سے نکال دیتے ہیں. وہ اللہ کی قسم یہ سفیر بن کر آنا، یہ قاصد بن کر آنا، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے. میرے نبی اپنے تزکیے کے اوپر لوگوں کو بھیجا کرتے تھے، اور آج بھی جو واقعہ سنا رہا ہوں اسے بھی میرے نبی نے بھیجا تھا کہ جاؤ فلانے بندے سے زکوٰۃ کی رقم لے کر آؤ، آج اس کے پاس بڑا مال ہے. ان کو جھڑکیاں نہ دیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، اس بات پہ شکر ادا کیا کرو کہ کوئی تم سے مانگنے والا ہے. اگر کوئی تم سے مانگنے والا نہ ہو اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرو گے، اپنے مال کو کیسے پاک کرو گے؟ سنو آگے اس واقعے کو. لوٹ کر قاصد اللہ کے نبی کے پاس آ گیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس شخص کو اب اس کے حال پہ چھوڑ دو، ہمیں اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بہت پڑے ہیں عثمان جیسے، 2 4 10 نہیں. اور رب کعبہ کی قسم ہے دین کو مال کی ضرورت پڑتی ہے. میرا نبی کہتا ہے آج دین کو، اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم ہے ابو بکر اپنے گھر کے اندر ہاتھ مار رہا ہے. امی عائشہ نے پوچھا ابا جان کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا اس جگہ پر ایک سوئی رکھی تھی، میرے نبی نے مانگا ہے، پورے گھر کا مال لے لیا، وہ سوئی رہ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوئی دینے والوں میں پیچھے رہ جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر کل مال اللہ کے دین کو دے دے. کم نہیں اللہ کے دین کو دینے والے. تم 2 4 10 روپے 1000 روپے دے کر احسان جتاتے ہو کہ اللہ کے دین کو دیا ہے، اللہ والوں کو دیا ہے، مسجد والوں کو دیا ہے. وہ میرے محترم بھائیوں، اللہ والوں کو تم دے کیا سکتے ہو؟ اللہ کی قسم دینے والے اور تھے. وہ دینے والے عمر فاروق جیسے تھے کہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے، اور ارادہ یہ تھا اور عزم اور دعویٰ یہ تھا کہ آج تو عمر نیکیوں میں بازی لے گیا، آج تو سب سے زیادہ مال میں لے کر آ رہا ہوں. لیکن عمر کو معلوم نہیں تھا کہ ابو بکر سے نیکیوں میں آگے لے جانا سبقت مشکل ہے.
उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को गुमान ये था कि मैं अपने घर का आधा माल लेकर जा रहा हूं। पहुंच गए आधा माल लेकर, देखा कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु पूरे घर का माल लाए हैं। कहा अल्लाह की कसम उमर तू अबू बकर से नेकियों में जीत ही नहीं सकता। ओ ऐसे उमर अबू बकर जैसे, उस्मान जैसे, रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ऐसे ऐसे शेर बहादुर पड़े हैं, मालदार पड़े हैं, जिन्होंने अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मस्जिदों इन मदरसों पर, अल्लाह वालों पर दिल खोल के खर्च किया है। अगर एक बदनसीब एक बदबख्त ने नहीं दिया, दीन को नुकसान नहीं पहुंचा, इसको नुकसान पहुंचा। तुम अल्लाह के दीन को नहीं दोगे, रब रहमान को राई के दाने के बराबर फर्क नहीं पड़ता। वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तज़ुर्रुहु शैया, अल्लाह तुझे उठाकर फेंक देगा, दूसरों को ले आएगा। वो दीन पर खर्च करेंगे, वो अल्लाह वालों पर खर्च करेंगे, वो अल्लाह वालों की इज्जत करेंगे। वो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी ने मना कर दिया, अब इस शख्स से कोई भी माल नहीं लेगा। क्यों मना किया? कहा अब जब ये शख्स कुछ अरसा गुजरा, इसने कहा यार लोग ताने देंगे, हमें तानों का डर है, अल्लाह का डर नहीं है। मेरे भाई सच्ची बात है, हमें लोगों के तानों का तो डर हुआ करता है, अल्लाह का डर नहीं होता। थोड़ा अरसा गुजरा, इस शख्स के दिल में आया कि यार लोग ताने देंगे कि जनाब इतना अमीर कबीर है और अल्लाह के दीन पे खर्च नहीं करता। पहुंचा अल्लाह के नबी के पास, कहा अल्लाह के नबी मैं अपना माल लेकर आया हूं, मेरा माल कबूल कीजिए। कहा जालिम लौट जा, अब तो मुझे अल्लाह ने तेरा माल कबूल करने से मना कर दिया, अब वापस लौट जा। जिस वक्त मैंने अपने कासिद को तेरे पास रकम लेने के लिए भेजा था, जिस वक्त दीन को, इस्लाम को, तेरे माल की जरूरत थी, तूने इनकार किया और तूने ये कहा कि मेरे लिए दुआ इसलिए की थी कि मालदार हो जाऊं तो माल लेने आ जाओगे। अब तू वापस लौट जा, तेरे माल की, दीन को, इस्लाम को कोई जरूरत नहीं। हमारे पास अबू बकर जैसे, उमर जैसे, उस्मान जैसे, रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, दिलों को खोल देने वाले, तिजोरियों के दरवाजे खोल देने वाले, अपने घरों को खंगाल खंगाल के अल्लाह के दीन को देने वाले मौजूद हैं। तेरे माल से दीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, तू दे या ना दे। वापस लौटा दिया। अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में ये फिर अल्लाह के नबी के पास पहुंच गया, अबू बकर के पास पहुंच गया। अबू बकर खलीफा बने मुसलमानों के। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंच गया, कहने लगा हजरत बात यह है, मेरा माल कबूल कीजिए, मैं ज़कात देना चाहता हूं। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसके चेहरे की तरफ देखा, कहा तू वही शख्स है ना कि जिसे अल्लाह के नबी ने वापस लौटाया था? कहा जी मैं वही बदनसीब हूं। कहा फिर मेरे पास से भी वापस लौट जा कि जिसे अल्लाह के नबी ने लौटा दिया, माल नहीं लिया, मैं अबू बकर कैसे ले सकता हूं? अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी उसको लौटा दिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत आई। यह शख्स फिर उमर फारूक के पास पहुंचा। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचकर कहता है, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा माल कबूल कीजिए, मैं ज़कात देना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। उमर फारूक ने कहा, तू वही बदनसीब है जिसे अल्लाह के नबी ने वापस किया, तू वही बदनसीब है जिसे अबू बकर ने वापस किया। मैं उमर तुझसे कैसे ले सकता हूं, वापस लौट जा। हत्ता कि हदीस में आता है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में शख्स का इंतकाल हो गया। पूरी जिंदगी चाहने के बावजूद माल खर्च नहीं कर सका। जिसकी नियतों में खोट हो, वो अल्लाह की कसम इसके माल ना खर्च करने की वजह से दीन का कुछ बिगड़ा, वो इस्लाम तो पूरी दुनिया पर गालिब हो गया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में आधी दुनिया से ज्यादा इस्लाम नाफिज हो चुका था और उमर ये दावा किया करता था, ऐ बारिश बरस, अगर यहां नहीं बरसेगी जहां भी बरसेगी अल्लाह की कसम खिराज उमर की हुकूमत को मिलेगा। यानी कि तकरीबन दुनिया के ऊपर इस्लाम नाफिज हो चुका था। तो मेरे मोहतरम भाइयों,